ए शरीरा मेरेया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना विसाया। सो हर मन ना वसाया। सत्कारयोग गुरु स्वरूप गुरु साध संगत जीओ, हाजरी प्रवान करनी। फतेह अर्थ है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जो पिछला अध्याय सी उस दे विच निरंकार मेहरबान दयालु कृपालु ने श्री अमृतसर दरबार साहिब और अमृत सरोवर की बहुत उच्ची ते सुची वड्याई की थी। और मेरा मन इन्ना गदगद हो गया सी, काफ़ी चिर विराग भी आया, क्योंकि जो कुछ असां दोनों ने पाया भाई ये निरंकार की कृपा दे नाल इस स्थान के उत्ते कीतियां होईयां अरदासां दा सदका गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह की अपार कृपा दे नाल अज जो कुछ सतगुरां ने बनाए निमाणे मनमुख समझ लो, जिहड़े रूप दे विच समझना वो सतगुर ने कृपा इत्थों कीती है। मैं बेनती भी कीती सी, ये एक स्थान है जिस स्थान दे उत्ते अज भी जिहड़े जीव जा रहे ने खाली झोलियां लैके जाते ने, भर के तुरते ने। स्थान जिथे भी गुरु निरंकार सच्चे पातशाह ने कृपा की, हर स्थान पूजन योग है। और अथाह निमरता अथाह मन दे विच भावना रख के सानू इन्हां स्थानां दे उत्ते जाके निरंकार दे चरणों दे विच अरदासां बेनतियां करनियां चाहीदियां। हुण स्थान ये सारे जिहड़े उन्हां तो इलावा निरंकार ने तो हुक्म ला दिता संसार नूं भी सगली धरती साध के ये सारी जिहड़ी धरती है ये मेरे प्रीतम वाहिगुरु निरंकार दी ही है भाई। सो जिस वे असीं आप जी दे नाल भावुक हो के वचन कर रहे सां, जिहड़े वो शब्द जिहड़ा सी ओहदियां अंत दियां दो जो तुकां सन उन्हां दे अर्थ मन करन तो वांझा रह गया। सो आओ उथों ही शुरू करिए ते निरंकार सच्चे पातशाह जी साडे ते कृपा करन, साडे उत्ते रहमत करदे होए ये सेवा अपने चरनां दे विच प्रवान कर लैण। असीं भी कुछ ना कुछ जीवन दे विच जिस मंजिल नूं प्राप्त करन दी मेहनत निरंकार जी करवा रहे ने, आप दियां असीसां दा सदका उत्थे पहुंच जाइए। करो कृपा जी। जिसे प्राप्त जिस है परापत हर चरण निधान, नानक दास तिस है कुर्बान। जो पिछले अर्थ होए सन सिमरै साध करे आनंद, मन तन रव्या परमानंद। ते सतगुਰਾਂ ने नाल ही कृपा करके आख दिता कि जिसे प्राप्त हर चरण निदान, जिस दे उत्ते निरंकार सच्चे पातशाह जी सारे सुखां दे खजानिਆਂ दे मालिक जी कृपा कर दिंदे ने। उन्हां नूं इह भाई मेहर करके सतगुर सच्चे पातशाह जी अपने चरनां दा, अपने नाम दा, अपनी सेवा दा आसरा बख्शिश कर दिंदे ने। ते सतगुर कहंदे ने जिन्हां नूं इह खजाना प्राप्त हो गया, नानक दास तिसे कुर्बान निरंकार कहंदे ने। जिस दास नूं इह खजाना कुर्बान हो गया, जिस नूं इह खजाना प्राप्त हो गया, वाहिगुरु निरंकार उस दे उत्तों दे बलिहारे जांदे ने। बलिहारे दा मतलब उस नूं बहुत वड्याइयां बख्शिश कर दिंदे हन। गौड़ी महला पंजवां, सो किश कर जित मैल न लागै, हर कीर्तन में एहो मन जागै। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਜਨੋਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋ ਕੁਛ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੇ ਜਦ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਇਹ ਮਨ ਜਾਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਹੇ। ਰਹਾਓ ਏਕੋ ਸਿਮਰਨ ਦੂਜਾ ਪਾਓ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ। ਭਾਈ ਕੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਸਥਾਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੱਭੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਥਿਰ ਕਰਕੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟ ਚਾੜਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਬਣ ਜਾਵਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿਮਰੋ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਜਪ ਕੇਵਲ ਨਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੋ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਨੇਮ ਬ੍ਰਤ ਪੂਜਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਨ ਨ ਦੂਜਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਮ ਕਹਿਣ ਡਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਕੇ ਜਗ ਵਗੈਰਾ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੋਮ ਜਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਾਸ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਂਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਪਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਨ ਜਾਣ ਨਾ ਦੂਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਕਾਲ, ਜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭ ਨਾਲ। ਉਸ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵ ਦੀ, ਉਸ ਭਗਤ ਜਾਂਦੇ ਸੰਤ ਜਾਂਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਸ਼ੰਕਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮਨ ਤਨ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਸਨੋ ਹੈ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਤਜੇ ਵਿਕਾਰ। ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਿਆ। ਅਪਰੇ ਅਪਾਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਦਿ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰ, ਸਾਰੇ ਪਾਪ, ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਤ ਛਾੜ ਜਾਹੇ ਦੇਵਾਨੇ,
ਮੂਇਆ ਉਨ ਤੇ ਕੋ ਵਰਸਾਨੈ। ਉਹ ਝੱਲਿਆ, ਦੀਵਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਤੂੰ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਇਆ ਉਤਨੇ ਕੋ ਵਰਸਾਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਭਾਲਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਮਨ ਤਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਵਿਖਿਆ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਮਨ ਧਨ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲੇਖ ਤੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ। ਆਪਾਂ 3 ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਇਹ ਹੈ, ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਨ ਆਵਤ ਵਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕਰ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾ ਲਵੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਖ ਵਰਗੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਰਹਾਉ ਬਿਖੇ ਠਗੋਰੀ ਜਿਨ ਜਿਨ ਖਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਠਗੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਬੂਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਦਾਰਨ ਦੁੱਖ ਦੁੱਤਰ ਸੰਸਾਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੱਗ ਬੂਟੀ ਖਾਧੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਰਨ ਭਿਆਨਕ, ਦਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਿਆਨਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉਤੋਂ ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕੈਸੇ ਉਤਰ ਸਪਾਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਦੁਏ ਕੁਲ ਸਾਧ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਰਾਧ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਲ ਦੋਏ ਕੁਲ ਸਾਧ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਸਵਾਰ ਲਾ, ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਲਾ। 2 ਕੁਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਾਨਕਿਆਂ ਦੀ, ਇਹੀ 2 ਕੁਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨ ਆਪ ਲੈ, ਆਪ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਫਿਰ 2 ਕੁਲਾਂ ਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਟੁੰਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਸਰਾ ਬਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਜੈ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮਹਿ ਸਾੜੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 43 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਧਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਰਦਾਸ, ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਲਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੂਧੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ। ਸੋ ਅਕਬਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੋਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੱਚ ਬੋਲੀ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਵੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਆਪ ਬਹਾਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ? ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾਲਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਪੁੱਠੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਆਪਣੀ ਨੂੰ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਝਾੜੀ ਦਾੜੀ ਝਾੜ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਟ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਠੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗਾ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਐਨ ਉਦੋਂ ਰੂਪ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਭੱਠੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਤੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਵੈਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਆਦਰ ਮਾਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਭੱਠੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਲਾਂ। ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਘੋੜੇ ਸਮੇਤ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਭੱਠੇ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਸੀ, ਘੋੜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਾ ਤੇ ਘੋੜਾ ਤਿਲਕ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਘੋੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਇਹ ਭੱਠੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਿਹੱਤੀ ਮੌਤ ਤੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫੂਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਤਾਏ ਆਖਿਆ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਪਰ ਜੇ ਖਿੰਝੇ ਦਾੜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾ ਅਗਨ ਮੈਂ ਸਾੜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਬਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਣ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਵਾਂਗਾ ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਪਿਰਥੀਆ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੇ ਐਸੀ ਲੀਲਾ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਸੀ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਾੜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਦਾੜੀ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇ ਕਰਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਰਾਖਣ ਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਰਹਾਉ ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਨਿੰਦਕ ਮੂਆ ਉਪਜ ਵੱਡ ਤਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜੁਗਾਦ ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹ ਬਸ ਚੱਲ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਰਜ਼ਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰ ਨੂੰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਇਥੋਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਐਸਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿੰਦਕ ਮੂਹਾ ਉਪਜ ਵੱਡ ਤਾਪ, ਵੱਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਝੁਲਸਿਆ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ। ਬੜਾ ਫਿਰ ਤੜਪਦਾ ਹੈ ਜਲੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ। ਤਿੰਨ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਰਖੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਮੰਦੀ ਸੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪਟ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਪ ਲੈ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਰਾਖੇ ਕੰਠ ਲਾਏ, ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਸਰਣ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਜ ਹਰ ਝੂਠਾ ਕੀ ਤੋਨੇ ਆਪ, ਪਾਪੀ ਕੌਣ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਗੇਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੇਂਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲਈ, ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਈ ਭਾਈ ਗੇਂਦਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਤ ਦਾ ਖੱਤਰੀ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਜਦ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਿਆ ਕਰੇ ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਬਾਸਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ਢਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇਂਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਉਣੇ, ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਕੰਧਾਂ ਢਹਿ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੇਂਦਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ, ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜਾ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਾਸਤਾਨ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੇਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸਤਾਨ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਸਾਧਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਟੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਟੀ ਹਿਲਾਇਓ ਨਾ। ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਸੋਟੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਨੱਠ ਜਾਵਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਟੀ ਕਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੂਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਵਣਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਸਾਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੇਂਦੇ ਨੂੰ ਲਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਸੋਟੀ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਇਹ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਇਹ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਬਸਿਆ। ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਨਗਰ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਾਉਂਦੇ ਨੇ,
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ, ਰਮਣੀਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ। ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਜੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪੀ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰੋਬਰ ਸਮਝ ਜਾਣ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਜ਼ਹਰ ਝੂਠਾ ਕੀਤੋਂ ਆਪ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਅਰਜੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਪ ਚੜਿਆ, ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪੀ ਕੋ ਲਾਗਾ ਸੰਤਾਪ। ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਪਾਪੀ ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ। जिसे सहाई गोबिंद मेरा तिसको जम नहीं आवे नेरा। जिन्हां दे उत्ते निरंकार वाहिगुरु दी किरपा है, जिन्हां दे सिर ते मेहरबान दयालु कृपालु दा हत्थ है। कहंदे इस तरह दे ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਮ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਨੇੜੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਉ ਸਾਚੀ ਦਰਗਹਿ ਬੋਲੇ ਕੂੜ, ਸਿਰ ਹੱਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਦਾ ਮੂੜ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਾਂਡਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਇਹ ਮਰਵਾਹਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਹੱਥ ਪਛੋੜੈ ਅੰਧਾ ਮੂੜ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ, ਅਦਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਗ ਵਿਆਪੇ ਕਰਦੇ ਪਾਪ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਲੱਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗ ਆਣ ਕੇ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਦਲੀ ਹੋਏ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਅਦਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ, ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਅਦਾਲਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪਨ ਕਮਾਈਐ ਆਪੇ ਬਾਂਦੇ, ਦਰਬ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀ ਕਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦਰਬ ਗਿਆ ਸਭ ਜੀ ਕੇ ਸਾਥੇ। ਦਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸਾਰੇ
ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਦਰਬਾਰ, ਰਾਖੀ ਪੈਜ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾਰ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਾਜਪਤ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਜਨ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੀਠ ਖਟਾਨੀ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਧੂਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲਵਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਗਾ। ਇਹ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ 200 ਅੰਗ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। 200 ਅੰਗ ਤੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਆਪ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ 200 ਅੰਗ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿੰਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਭਾਈ ਜੇ ਅਚਨਚੇਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਵੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ 10-15 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਗਾਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਥਾ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਭਾਈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਸਮਝਣੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਚਾੜੀ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 200 ਅੰਗ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ 200 ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਥੋਂ ਸਹਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਥੋਂ 200 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਹਮਦ ਮਨ ਬੁੱਧ ਵਿਦਾਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਰਹਾਓ ਆਹ ਬੁੱਧ ਮਨ ਪੂਰ ਵਿਦਾਈ, ਸਾਧ ਤੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਹਮਦ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਦਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਿਲਕਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਹੋਰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਮੈਲ ਮਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਧੂਰ ਕਰ ਸੁਧ ਮੰਜਾਈ। ਕਈ ਬਚਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਮੱਜਨ ਕਰਨਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਜਾਈ, ਮੰਜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਾਂਜਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਜਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ, ਮੈਲ ਨਾ ਉਤਰੈ ਸੁਧ ਨਾ ਤੇਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਹ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਾ, ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾ ਲਾ, ਅਤਰ ਫਲੇਲ ਲਾ ਲਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੀ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਓ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਓ ਭਉ ਕਾਲ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਭੇਟੋ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਸਿਮਰ ਕਾਟਿਆ ਭਉ ਕਾਲ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਕੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਮਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਹਰ ਨਾਉ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਇਹੀ ਜੁਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਫਿਰ ਗੁਣ ਗਾਉਣਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪਰਗਾਸ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਪਦਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾ, ਜਨ ਬਣ ਜਾ ਉਹਦਾ। ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹਨੇਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸੁਨ ਮਨ ਕਾਨੀ, ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪਰਾਨੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਹਰ ਦੁਆਰ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਸੁਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਰਹਾਉ ਆਠ ਪਹਿਰ ਧਿਆਈਏ ਗੋਪਾਲ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨਿਹਾਲ 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 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸ਼ਾਂਤ ਪਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈ, ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਭਈ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਪ ਪਾਪ ਬਿਨਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਪ ਸਨ, ਰੋਗ ਸਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਤ ਰਸਨ ਬਖਾਨ, ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ ਪਏ ਕਲਿਆਣ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਮੇ ਹੋਏ ਰਾਮ ਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਸੇ ਰੋਗ, ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਅਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ਾ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਅਗੰਮ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਣ ਅਗੰਮ ਵਿਚਾਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਸੰਗਮ ਹੈ ਨਿਸਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਰੂਪੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਪੇ ਹੋਏ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਹੋਏ ਗਿਆਨ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। ਉਸ ਨਿਰਮਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਵੀ ਹਨ। ਆਪ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਾਮ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਨਿਤ ਨੀਤ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਗਈ ਉਹ ਬਿਆਦ ਉਪਰੇ ਜਨਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਦ ਹੁੰਦੀ ਪੀੜਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਤੱਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਰੀ ਤੱਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਾ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਧਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਧਿਆਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ, ਪਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਲ ਚਿਕਨ ਪੌਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਲੈ ਬੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣੀ ਨਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਡੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਇਹ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਰਾਜ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਝਾੜੂ ਲੈ ਲਿਓ। ਝਾੜੂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ। ਸਫਾਈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸਫਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਗਏ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ, ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਨੇਤਰ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੀਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਸੰਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਮ ਗਏ ਪੂਰਨ ਪਈ ਸੇਵ। ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਗਾਹ ਆਉਣੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਤੁਹਾਡੇ
ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਹਾਓ ਸੀਤਲਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਬਿਹਾਰੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੈ ਨੀ ਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਕਰਦੇ। ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਾਲੋ, ਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਤਲਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਬੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਾ ਸੀ ਆਈ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਿਹਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪ ਹੱਥ ਦਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੈ ਸੋ ਜੀਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪੇ ਸੋ ਜੀਵੇ, ਉਹੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਇਦੂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਦਾ ਅਮਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਚੋਂ ਚੋਰ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤਨ ਓ ਮਸਤਕ ਤਨ ਤੇਰੇ ਨੇਤ, ਤਨ ਓਏ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵਡਿਆਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪੂਰਨ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਧਨ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਧਨ ਹੈ। ਤੇ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਧਨ ਉਹ ਭਗਤ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੰਗ ਹੇਤ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ ਧਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਮਿਲਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਿਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਲਹੀਐ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹੀਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਲਵਾਂਗੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਸ ਕਹੀਏ। ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਸੀਬ ਹੋਣਗੇ। ਰਹਾਓ ਤਿਨ ਉਪਰ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਜਪਿਆ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਨਿਰਵਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜੀਵ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਮਸਲਤ ਤੂੰ ਹੈ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੈ ਸਾਰ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਮਸਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ। ਤੂੰ ਹੈ ਰਾਖੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਐਸਾ ਰਾਮ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਸਹਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਰਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਏ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੈ। हे ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦਾਸ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। हे ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਲਾਜਪਤ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਆਪ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਆਗੇ ਆਪ ਇਹੋ ਥਾਨ ਵਸ ਜਾ ਕੈ,
आठ पहर मन हर को जापै। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਲੈਣਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਠੇ ਹੀ ਪੈਰ ਇਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵਣ। ਪਤ ਪਰਵਾਨ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਫਰਮਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਐਸਾ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਆਪ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਆਪੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਨਾਨਕ RAM ਨਾਮ ਸਮਾਲ। ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਕੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ, ਹਿਰਦੇ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। RAM ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਾਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RAM ਰਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ RAM ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਾਇਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾ ਲਿਆ। ਰਹਾਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਸੁਹਾਗ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਸੁਹਾਗ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਦਵੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ, ਜਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਆਤਮਾ ਸੁਹਾਗਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੌੜੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੋਤੀ ਖੋਲ ਵਿਛਾਏ ਹੇਠ, ਗਰਦਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਥਾਨਕਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਥਾਨਕਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਕਦਰੂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਕਦਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦੀਕੋਟ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਅਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖ ਲਈਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਹਰੇ ਰੱਖ ਲਈਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਦਾ ਇੱਕ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਥਾਨਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਰ ਰੀਝ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਥਾਨਕਾ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੜਕੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਉੱਥੇ ਧੋਤੀ ਖੋਹ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣਾ। ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚਾਕੂ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆ ਚਾਕੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਲੜ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦਾ। ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ। ਤੋਤੀ ਖੋਲ ਬਿਛਾਏ ਹੇਠ, ਗਰਦਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਧੋਤੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਰਦਪ ਵਾਂਗੂ ਲਾਹੇ ਪੇਟ, ਖੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨ ਪਾਈਐ, ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੋਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧੋਤੀ ਜਿੱਥੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਖਾਣਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਧੋਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਨਾ ਖਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨੂੰ ਗਧੇ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਰਦ ਵਾਂਗ ਗਧੇ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨੇ ਪੇਟ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਨ ਕਰਤੂਤੀ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਲੋਕੋ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੋ। ਰਹਾਓ ਪੂਜਾ ਤਿਲਕ ਕਰਤ ਇਸਨਾਨਾ, ਛੁਰੀ ਕਾਢ ਲੈਵੇ ਹੱਥ ਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਇਹ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਿਲਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਕਪਟਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਚੋਰ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੌਂਕਦਾ, ਇਹ ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਛੁਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਾਨ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਦ ਪੜੈ ਮੁਖ ਮੀਠੀ ਬਾਣੀ, ਜੀਆਂ ਕੋਹਤ ਨਾ ਸੰਗੈ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਸ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਕੋਹਤ ਨਾ ਸੰਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਘਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਜਲ ਤੋਰੀ ਖਾਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖੂਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੈ, ਹਿਰਦਾ ਸੁਧ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਰੋਬਰਟ ਪਾਰਲੇ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਇਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅੰਤਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਾਖੀ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ? ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਭਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਖੀ ਲਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਉਹਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਲਈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਦੂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਵਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਅੰਤਰ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਕ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ? ਤਾਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਭਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੇਟ ਕੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਆ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੈਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਲ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਮੈਲ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਫੇਰ ਐਨ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੱਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦੂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੰਡ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਉਣਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।